Hi friends, warm welcome to Eng-lane online classes. Today we are discussing My Sister's Shoes screenplay by Majid Majidi, part 2, that is scene 3. Okay, in this lesson you will get explanation, word meanings, question answers, summary, actual activities, sample discourses and possible discourses. Okay, this. I think you remember the first part of the screenplay, don't you? Certainly. What was it about? Okay, let us see it. My Sister's Shoe is an extract from feature film script by Majid Majidi, a renowned Iranian filmmaker. വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഇറാനിയൻ ഫിലിം മേക്കറായ മാജിദ് മജീദിയുടെ ഫീച്ചർ ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ സീൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ. ആ ഫിലിമിലെ ഫസ്റ്റ് സീനുകളാണ്. ദി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ബോയ് ആഫ്റ്റർ ഹി ലോസസ് ഹിസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദ ഫിലിം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അതിൻ്റെ തീമാണ്. പറയേണ്ടല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ ലവ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ സിസ്റ്ററും ബ്രദറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് അത് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്. They try to hide the news of losing the shoes from their poor father and ill mother. It is set at some of Tehran's poorest areas. Ali, brother, Zara and their parents are important characters. Okay, this is all about that play. അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം ഇതാക്കാൻ തീം, അതിന് ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, how far have we discussed in the last class? You remember? ഏതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു, right? Okay, how many scenes are over? 2 scenes are over, you remember? Where do they take place? In 2 places. First was at the cobbler shop and another one was next to us in the bakery. Okay, who are the characters? Main character is Ali. Minor characters, cobbler and baking people, and then a man with a parcel under his arm. You remember that, okay? And what are they doing? You remember the actions of cobbler and Ali and others. Okay, now you got it, you know all those things. And now let us see the gist of the first scenes. This is very important. Yes, we have discussed it in last class. That is, Ali is seen in a cobbler's shop watching the cobbler stitching his sister's shoe. You remember that? After he finishes repairing them, Ali gets up. Cobbler finish ചെയ്തതിന് ശേഷം Ali വാങ്ങുന്നു. Ali gives money thanking the cobbler. Ali keeps the pink shoes in a small black bag and walks down the street. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലൊക്കെ? Then he buys some naan from a bakery, right? Now, shall we move on to the next part? Where does the next scene take place? I record the scene. Where does Ali go after buying naan? Please look at the picture. Chitram nokku ningal. See, what are these? Who are these and who is this and this one? Who are these? Okay, now what do you see there? You can see Ali there, or some people are there. Where are they standing? Where is take place? A footpath or pavement, and who are there? Some people are there. Ali is there. We can see Ali, and Ali is going somewhere. Can you guess where he is going? Right? Now see another picture. See, what is this? This is a shop and Ali is there. And who is this? Shopkeeper is there. Okay, now it is taking place in a shop and you can see the shopkeeper and Ali. Ali is there, and what might have happened there? Right? Okay, we can read the next part of the screenplay. We can learn everything about it. വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടും. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറച്ച് ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ നോക്കി വായിക്കണേ. Scene 3. The footpath outside the bakery. A small group of men are waiting in a queue
outside the bakery to buy naan. The outline of buildings in the street is seen in the distance. Ali is seen coming out from the bakery into a footpath, a parcel of naan in his right hand and the parcel of shoes in his left. He crosses the pavement and walks into a vegetable shop. He places the bundle of naan on top of a pile of boxes of vegetables stacked in front of the shop and the bag of shoes in the small gap between two boxes. On the soundtrack, a hawker's voice is heard. Salt, salt for trade. The shopkeeper is seen standing behind the counter. Ali to the shopkeeper. Assalamu alaikum Akbar Khan. I need some potatoes. Akbar, the shopkeeper, gives Ali a small black bag to put potatoes in. Ali starts picking the large wholesome potatoes in a box at the top of the heap. Akbar, not those kids, picks some down there. Ali moves to his right, squats down and fills the bag with smaller potatoes from a box on the floor. Close up of Ali picking the potatoes. Cut view of the shop from the pavement. A man pushing a hand cart filled with junk enters the frame from the right and stops in front of the shop. The junk collector loudly to shopkeeper. Assalamu alaikum. With your permission. The junk collector picks up bundles of used polythene bags lying scattered on the floor near the box of vegetables and throws them into the cart. He sees Ali's parcel of shoes. Taking it for junk, he picks it up and puts it in the cart. The junk collector, goodbye. Akbar, goodbye. The junk collector leaves. Cut to view from inside the shop. Akbar is on the left edge of the frame counting money. Cut to Ali filling his bag with potatoes. Ali finishes filling the bag and hands it to Akbar for weighing. Akbar holds the bag in his hand to feel the weight for a moment and hands it back to Ali. Akbar, 65 tamans. Ali, my mum said to put it on our tab. Akbar, tell her the account has reached its limits. She should pay at least part of it. Ali, alright. Ali turns to go. Cut a view from outside the shop. He goes to a pile of boxes in front of the shop and picks the bundle of naan and then looks for the bag of shoes. Unable to find it, he places the bag of naan atop the vegetable boxes and begins to search underneath. First he puts his hand and then his head in the gap between the box of vegetables, which upset them all. The vegetable boxes tumble and vegetables scatter on the ground. On hearing the sound, Akbar comes running from inside the shop and sees the vegetables strewn on the ground. Akbar, annoyed. What the hell are you doing? Why you spilled this? Are you crazy? Ali looking at him with guilt. My sister's shoes have disappeared. Akbar, get lost, beat it. I left my sister's shoes here. Akbar, I said get lost. Bangs his fist on the pile of boxes. Ali runs away scared. Very simple, yes, very simple. I think you might have read with me and you have got the answers. Where is this scene taking place? Okay, in a vegetable store, right? Okay, now who are there? Ali is there and our shopkeeper is there and hawker's voice is heard. Okay, now where is Ali going after buying naan? Vegetable store, you know. Now what does he want to buy? He want to buy some potatoes. Where does he keep his parcels? You know, one on the boxes and the parcel of shoe or the parcel of shoes in a gap between two boxes, right? You remember all these things? Okay, let us know more about it. What makes the shopkeeper angry? What happens to the shoes? I think you are eager to know all these things. We can read the story again silently, not the important words too. Okay, dears?
Right. Okay, I think you got all the idea. Now let us try to answer the scaffolding questions. First question read down. Where is the location shifted to? Try to answer it. After that, let us see the sample answers. What could be the camera movement in this scene? Why is the camera moved in this manner? Okay. What are the events taking place in scene 3? Which of the events is crucial in bringing about a twist in the narrative? Okay. Have you written yes? എവിടെയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൊക്കേഷൻ മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം, എങ്ങോട്ടാണ് മാറിയെന്നറിയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്ത് ക്യാമറ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, നമ്മൾ ആ ഫിലിം ടെർമിനോളജിയിൽ കണ്ടതാണ് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത്. വാട്ട് ആർ ദ ഈവൻറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സീൻ 3? പ്രധാന ഈവൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഈവൻറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് എ ട്വിസ്റ്റ് ഇൻ ദ നറേറ്റീവ്? നറേറ്റീവിൽ ചെറിയൊരു വഴിത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം ഏതാണ്? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Write it. Some of the answers. First one, footpath outside the bakery. First you can see that. And second one, the shot is broom or cane shot. മോൾ നമ്മൾ എടുത്തെങ്കിലൊക്കെ കാണുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അറിയാലോ. And the important events. Ali goes to the vegetable shop. He collects potatoes. Young collector collects waste. Ali loses his sister's pair of shoes. He searches for the shoes and the vegetables scattered all over the ground. Akbar sees vegetables strewn on the ground. Clear, yes? Right? These are the main incidents. And eighth one, which is the crucial event, the young collector accidentally takes Ali's sister's shoes by mistake. I think you are happy with this. It is very clear, I think, right? Okay. Now, shall we discuss the paragraphs in detail? See, scene 3 is the footpath outside the bakery. See, a small group of men are waiting in a queue outside the bakery to buy naan. I think this is, you see, this there you can see at first the scene is mentioned. After that you can see the description of that frame. Okay, you might have seen this one. See, this is that frame. Everything is there in this frame. Okay, now after reading it, let us revisit again. A small group of men who are waiting there in a queue, and where are they standing? A small group of men. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്, അവർ നല്ല ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, വളരെ അന്തസ്സായിട്ട് ക്യൂവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് എവിടെ അത്? ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബേക്കറി ടു ബൈ നാൻ. ബേക്കറിന്റെ പുറത്താണ്. വൈ ആർ ദേ സ്റ്റാൻഡിങ് ദർ ടു ബൈ നാൻ? ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദെയർ ടേൺ. What can be seen from there? The outline of building in the street is seen in the distance. Outline നമുക്കറിയൊരു പുറത്തുള്ള രൂപരേഖയാണ്, ദൂരെ കുറച്ച് ദൂരെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രീറ്റിലെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ രൂപരേഖ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Ali is seen coming out from the bakery into footpath, and we can see Ali coming from the bakery. And what is there in his hands? Come on, in one hand there is the parcel of naan in his right hand and parcel of shoes in his left. Clear, yes? ഒരു കയ്യിൽ നാനിൻ്റെ പാർസൽ ഉണ്ട്, പൊതിയുണ്ട്, മറ്റേൽ ഷൂവിൻ്റെതുണ്ട്. റെഡി അല്ലേ? ഇടത്തെ കയ്യിലാണ് ഷൂവിൻ്റെത്, വലത്തെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെതുണ്ട്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. ആൻഡ് നാനിൻ്റെതുണ്ട്. What does he do then? He crosses the pavement and walks into vegetable store. ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് മുറിച്ച് കടന്നിട്ട് നേരെ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോറിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കാണാതെ. He places the bundle of naan on the top of the pile of box of vegetables. Where does he keep that bundle of naan on the pile of box of vegetables? റെഡി അല്ലേ? അതായത് പച്ചക്കറിൻ്റെ പെട്ടിയുടെ മുകളിലാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഏത് വെക്കുന്നത്? പിന്നെ നാനിൻ്റെ വെക്കുന്നത്. സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ്. സ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ടു അറേഞ്ച് ഇൻ ഓർഡർ ആണ്, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തി വെച്ചതിനാണ് സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയാം, അറിയാലോ. ആൻഡ് ദ ബാഗ് ഓഫ് ഷൂസ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോക്സസ്. രണ്ട് ബോക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് ഏത് വെക്കുന്നത്? ഷൂസ് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓൺ ദ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് what can be heard there? Then we can hear Hawker's voice. What is he shouting? Salt, salt for trade.
സാൾട്ട്, ഉപ്പ് വെക്കാനുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് സൗണ്ട് ട്രാക്ക്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ട്രാക്ക് നമ്മൾ പറയും, നമുക്കറിയാം അത് ഒരു ഫിലിമിന്റെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ നാരോ പാത്തിനാണ് സൗണ്ട് ട്രാക്ക് എന്ന് നമുക്കറിയാം. The shopkeeper is seen standing behind. Where is the shopkeeper? He is standing behind the counter. കൗണ്ടറിന്റെ ബാക്കിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. അലി ഷോപ്കീപ്പർ അസ്സലാമു അലൈക്കും അക്ബറാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഐ നീഡ് സം പൊട്ടേറ്റോസ്. പൊട്ടേറ്റോസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നീലാർത്തി ഈ കട്ടിയിൽ എഴുതിയതൊക്കെ അതിന്റെ സെറ്റിംഗ് വിശദീകരണങ്ങളുമാണ്. ഇത് ഡയലോഗാണ്, ഇത് അതൊക്കെ അറിയാലോ. ഓക്കെ, അലി സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ലാർജ് ഹോൾസം പൊട്ടേറ്റോസ്. കുട്ടികളെ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുക്കുക വലിയ ഹോൾസം, നല്ല മുഴുത്ത നല്ല പോഷകദായകമായ പൊട്ടേറ്റോസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹീപ്പ്, കൂന, കൂട്ടം എന്നാർക്കും കാണട്ടെ. അക്ബർ നോട്ട് ദോസ് കിഡ്സ്, അതല്ല മോനെ കുട്ടി അതല്ല. പിക് സം ഡൗൺ താഴത്തുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അലി മൂവ്സ് ടു ഹിസ് റൈറ്റ്, വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അവിടെ സ്ക്വാറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യും. സിറ്റ് ഓൺ ഹീൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ പൂറ്റിമനെ പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് സ്ക്വാറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഡൗൺ ഫിൽസ് എ ബാഗ് വിത്ത് സ്മോളർ പൊട്ടേറ്റോസ്, ചെറിയ പൊട്ടേറ്റോ എടുത്ത് നിറക്കാൻ തുടങ്ങിയ ബോക്സ് ഒന്ന്. ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് അലി പിക്കിംഗ് ദ പൊട്ടേറ്റോസ്, പൊട്ടേറ്റോ പൊറുക്കുന്ന അലിയുടെ ക്ലോസപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സീരിയസ് ദ വേർഡ്സ് അക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി മിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർ. ഔട്ട്ലൈൻ മീൻസ് ദ ഔട്ടർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഓർ ഫിഗർ, ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറം രൂപം അതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് മീൻസ് ഫുട് പാത്ത്, അതായത് പാകിയ ഫുട്പാത്തിന് നടപ്പാതിന്റെ ഭാഗമാണ് പേയ്മെന്റ്. പൈൽ മീൻസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ലൈഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച്, ഒന്നിന്റെ മുറ ഒന്നായിട്ട് അട്ടിക്കുടിച്ച ഒരു കൂട്ടത്തിനാണ് കൂനക്കാണ് പൈൽ എന്ന് പറയാം. സൗണ്ട് ട്രാക്ക് മീൻസ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഓൺ നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് എമോഷൻ പിക്ചർ ഫിലിം, അറിയാലോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഹോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമൺ ഹു ട്രാവൽസ് അബൌട്ട് സെല്ലിംഗ് ഹിസ് വേസ്, അതായത് നമ്മൾ വഴിവാണിപ്പക്കാരൻ, അതായത് കാൽനട കച്ചവടക്കാരനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം, ഹോക്കർ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഹോൾസം മീൻസ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഹെൽത്തി, സൗണ്ട് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. ക്ലിയർ ഡിയേഴ്സ്? ഓക്കെ, സൗണ്ട് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആണ് ഹോൾസം, നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടേറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് പോഷകദായകമായ എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട്, ന്യൂട്രീഷ്യസ് എന്നൊക്കെ സെൻസ് ഉണ്ട്, അത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഹീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂനയാണ്, കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈര് പോലെ. സ്ക്വാറ്റ് മീൻസ് ടു സിറ്റ് ഓൺ വൺസ് ഹീൽസ്, ഉപ്പൂറ്റിമ്മലിരിക്കുക, പടിഞ്ഞിരിക്കുക, തറയിലോട് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുക. ഓക്കെ, now see, this is that scene. First description ആണ്, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. You can see the people here. There is the bakery and you can see the hawker and you can see Ali. See in his left hand you can see parcel of shoe in black bag, and this is parcel of naan, and all these are clear, right? This is the payment, right? This is the setting of the scene. Clear? Yes. Now he crosses and the shop is this side. He reaches there and ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. And you see he is putting naan on the top of the vegetable boxes. Ready അല്ല, അതിന്റെ മുകളിൽ നാന്റെ ഇത് വെച്ചു. And he is keeping safely. He wanted to make it safe. That's why he kept it in a gap between the boxes. നല്ല സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കാനാണ് അവൻ അവിടെ വെച്ചത്. അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്? നല്ല നമ്മളെ അനിയത്തിനോട് സ്നേഹമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്, പോരുത് വിചാരിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോയത്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അത് യാദൃശ്യമായിട്ട് എടുത്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, now you can see he is taking the wholesome potatoes. Clear? This is Akbar Haka. He is behind the counter. ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ? കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ കൃത്യമായ പിക്ചറുകളാണ്. He is squatting, ഇതാണ് squatting. He is collecting smaller potatoes from a box on the floor. ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? റെഡി അല്ലേ? ഈസി അല്ലേ? ഓക്കെ, now let us move on to the next part. Cut view the shop from payment. കട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ആണ് കട്ട്, നമുക്കറിയാം. ആ ഷോപ്പും അതുപോലെ ആ ഷോപ്പ് പേയ്മെന്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്യാമറ ചെറുതായിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്തു, തിരിഞ്ഞു, സീന് മാറുന്നില്ല. A man pushing hand cart filled with junk enters the frame from the right and stop in front of the shop. A man is seen. What is there with him, or how does he come? എങ്ങനെ അദ്ദേഹം വരുന്നത്? He is pushing a hand cart, ഒരു കൈവണ്ടി ഉന്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അയാൾ വലത് ഭാഗത്ത് കൂടെ ഫ്രെയിമിൽ വന്നിട്ട് കടന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു. The junk collector loudly to shopkeeper. ജങ്ക് കളക്ടർ, ജങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വേസ്റ്റ് ആണ്, അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി കാണും കേട്ടോ. പിന്നെ വേസ്റ്റ് ശേഖരിക്കുന്ന ആളാണ്, വൃത്തിയാക്കുന്ന ആളാണ്.
ലവ്ലി ഷോപ്കീപ്പറോട് ഒച്ച പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സമ്മതം എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. The junk collector picks up bundles used polythene bags. What did he collect there, or what does he collect from the? He collects bundles of used polythene bag in the ഒഴിഞ്ഞ കാലിയായ കവറുകളാണ് അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Lines scattered on the floor near the box of vegetables. പച്ചക്കറി പെട്ടികളുടെ ഇടക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന, ചെതറി കിടക്കുന്ന, റെഡി അല്ലേ? ആൻഡ് ത്രോസ് ദം ഇൻ ടു ദ കാർട്ട്. വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു വിത്ത് ദം? ഹി ത്രോസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കാർട്ട്. അത് നമ്മൾ അതിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയ്യുന്ന അതേ പണി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജോലിക്കാർ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അത്. പിന്നെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്യുന്നത്. ഹി സീസ് അലീസ് പാർസൽ ഓഫ് ഷൂസ്. ഹി സീസ് അലീസ് പാർസൽ ഓഫ് ഷൂസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ജങ്ക്. ടേക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ഫോർ നമ്മൾ കാണും. ടേക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഡിയോമാറ്റിക് യൂസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എൻ്റെ ആശയം പറഞ്ഞു പോയിട്ട്. ഓക്കെ, മിസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ ജങ്ക്. ഹി തോട്ട് പാർസൽ ഓഫ് ഷൂസ് ഫോർ ജങ്ക്. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ആ സാധനം, അതായത് ആ പാർസൽ ഓഫ് ഷൂസ് വേസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഹി പിക്സ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കാർട്ട്. അത് കാർട്ടിലേക്ക്. ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലൈമാക്സ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദ ജങ്ക് കളക്ടർ ഗുഡ് ബൈ. പോയി റെഡിയാന് ശേഷം ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു. അക്ബർ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു. ജങ്ക് കളക്ടർ ലീവ്സ്. യു നോ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? കട്ട് എ വ്യൂ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഷോപ്പ്. അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക്, വ്യൂ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ഷോപ്പ്, ഉള്ളിലേക്കുള്ള ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്തു, ഫോക്കസ് ചെയ്തു. അക്ബർ ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം കൗണ്ടിങ് മണി. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ആ ഭാഗം. ആൻഡ് കട്ട് ടു അലി ഫില്ലിംഗ് ഹിസ് ബാഗ് വിത്ത് പൊട്ടറ്റോസ്. കാറ്റിംഗ് കാണിച്ചത് ആ സീനാണ്, ആ ഫ്രെയിമാണ്, അറിയാലോ, എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അലി ഫിനിഷസ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബാഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് അക്ബർ ഫോർ വെയിങ്. അതിനെ തൂക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു. അക്ബർ ഹോൾഡ്സ് ദ ബാഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ടു ഫീൽ ദ വെയിറ്റ് ഫോർ എ മൊമെന്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു അലി. ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് തൂക്കം നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അറിയാൻ എളുപ്പമാണ് അതൊക്കെ. 65 ചാമൻസ് പറഞ്ഞു അലി. അക്ബർ 35 ചാമനായി. അലി മൈ മം സെഡ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ടാബ്. ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, നാടൻ മലയാളത്ത് പറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ പറ്റ് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അക്ബർ പറയാൻ ടെൽ ഹർ യുവർ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്. അത് അതിന്റെ പരിധി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഷുഡ് പേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. കുറച്ചെങ്കിലും തരാൻ പറയും. ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അലി സമ്മതിച്ചു. അലി പോകാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആവില്ല, സാമ്പത്യാസമൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇവിടെയാണ്. ജങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ റബിഷ് ആണെങ്കിൽ ഗാബീജ് ആണ്. അത് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ജങ്ക്സ് എന്ന് പറയാറില്ല. സ്കാറ്റേർഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. സീമിംഗ്ലി റാൻഡംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, അതായത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയി ചതറിക്കിടക്കുന്ന. ടേക്ക് ഫോർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടു കൺസിഡർ മിസ്റ്റേക്കൻലി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായി പരിഗണിക്കുക. ഒരു സാധനം നല്ല അതല്ലാത്തതിന് അതായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതിനാണ് അത് പറയാം. ടാബ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം, എ ബിൽ ഫോർ ഗുഡ്സ് യു റിസീവ് ബട്ട് പേ ഫോർ ലേറ്റർ. പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. സി ഹീസ് ജങ്ക് കളക്ടർ. യുനോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സീൻ. ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം നമ്മളെ കാണുന്നതാണ്. ഇയാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നു. യു ക്യാൻ സീ പാർസൽ ഓഫ് നാൻ ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ഷൂസ്. Akbar is here. He is counting money. Everything is seen there. Okay. Now, what is he looking? He is looking. He is going to take Ali's shoes, right? Now he is weighing it and he is passing it to Ali. Clear alle? Korpallilla. Ready alle? Last part. Cut to view from outside the shop. He goes to pile of boxes in front of the shop and picks a bundle of nan. ആദ്യം ഏതിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക്, കടൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോയി എന്തെടുക്കാൻ നാൻ്റെ ബണ്ടിൽ എടുത്തു. And then looks for bag of shoes. Searches bag of shoe. ഷൂവിൻ്റെ ബാഗ് നോക്കാൻ തരികയാണ്. Unable to find it, he places bag of nan at top. കാണാത്തോണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏത് വെച്ചു? ആ നാനിൻ്റെ ബാഗ് വെച്ചു, കവർ വെച്ചു. എന്നിട്ടോ ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ്? വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ, പെട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ. ആൻഡ് ബിഗിൻസ് ടു സെർച്ച് അണ്ടർനീത്ത്. താഴെ തരാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഫസ്റ്റ് he puts his hand and then his head in the gap between. ആദ്യം കൈയിട്ട് പിന്നെ തലട്ട് പിന്നെ ബോക്സിന്റെ അടുക്കുള്ള ചെറിയൊരു വിടവിലൂടെ തലയും കൈയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത്? വിച്ച് അപ്സെറ്റ് ദ മാൾ. അതൊന്നായിട്ട് മറിഞ്ഞു വീണു. അത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്സെറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം, കൃത്യ മീനിങ് കാണാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ആശയം മനസ്സിലാക്കുക. ദ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് സ്റ്റംബിൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോൾ. എല്ലാം എന്ത് ചെയ്താ? വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്താ? മറിഞ്ഞു വീണു. ആൻഡ് സ്കാറ്റർ, വെജിറ്റബിൾ സ്കാറ്റർ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. വെജിറ്റബിൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്നായിട്ട് പരന്ന അവിടെ. ക്ലിയർ അല്ല? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെതറി വീണു. On hearing the sound, Akbar comes running from inside shop and sees vegetables strewn on the ground. അദ്ദേഹം ശബ്ദം കേട്ട് വന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് വെജിറ്റബിൾ സ്ട്രീwn scattered on the ground. അങ്ങനെ ചെതറി കിടക്കുന്നതാണ്.
Akbar annoyed, a bit angry. ദേഷ്യത്തോട് what the hell are you doing? എന്ന് ആശാജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കും ചോദ്യമാണ്. ദേഷ്യത്തോട് ഞാൻ പറയാതെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് സ്പിൽ ദീസ്? എന്താ അതൊക്കെ തട്ടി ചിന്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താ പുറത്തേക്ക് അറിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ? ആർ ക്രേസി, ആർ ഇൻസെയിൻ? ഒക്കെ ഭ്രാന്തുണ്ടോ? അലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിം വിത്ത് ഗിൽറ്റ്, കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി നോക്കിയിട്ട്. മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് ഹാവ് ഡിസപ്പിയർഡ്, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഷൂ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. റെഡി അല്ലേ? അക്ബർ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്, ബീറ്റ് ഇറ്റ്, പോടാ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. റെഡി അല്ലേ? ഐ ലെഫ്റ്റ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ്, പ്രയോഗമൊക്കെ കാണാട്ടോ, ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അക്ബർ ഐ സെഡ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്, പോനാ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്സ് ഹിസ് ഫിസ്റ്റ് ഓൺ ദ പൈൽ ഓഫ് ബോക്സസ്. ബാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ഹിറ്റാണ്, ഇടിക്കുന്നതിനാണ്. ഫിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കൈൻ്റെ മുഷ്ടിയാണ്, അറിയാലോ. ഓൺ ദ പൈൽ ഓഫ് ബോക്സസ്, ബോക്സിൻ്റെ പിന്നെ പെട്ടിനെ കൊടുത്ത മേലെ ഇടിച്ച്. അലി റൺസ് അവേ സ്കയേർഡ്, ബി അഫ്രൈഡ്, അലി അവിടുന്ന് പേടിച്ച് പോയി. സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? വേർഡ്സ് മക്കളെ. ലുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ആണ്, തിരയുക. സീക്ക്. അറ്റ് ടോപ്പ്, അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. അണ്ടർനീത്ത്, അണ്ടർ ഓർ ബിലോ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ സർഫീസ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ എ സർഫീസ്, അതിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താഴെയുള്ള സെൻസാണ്. അപ്സെറ്റ്, കോസ് ടു ഓവർടേൺ ഫ്രം ആൻ അപ്രൈറ്റ് ഓർ നോർമൽ പൊസിഷൻ, സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതിന് അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് അറിയാം. ചെമ്പിൾ, ഫോൾ ഡൗൺ, അറിയാലോ, വീഴുക. സ്ട്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്പ്രെഡ് ഓവർ സർഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിതറുക എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം സ്ട്യൂ എന്നുള്ള രൂപം വന്ന് സ്ട്യൂ, സ്റ്റ്യൂഡ്, സ്റ്റ്യൂണാണ്, സ്റ്റ്യൂണാണ്. അനോയിഡ്, അറൗസ്ഡ് ഓർ ഇംപേഷ്യൻസ് ഓർ ആങ്കർ, ട്രബിൾഡ്, ദേഷ്യം എന്നുള്ള സെൻസാണ്. വാട്ട് ദ ഹെൽ ആർ യു ഡൂയിങ്? അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൽ ഇപ്പോഴാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. യു ആസ്ക് വെൻ യു ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് സംബഡി ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് വൈ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഒക്കറിങ്. ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കും, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താന്നുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരാളോട് നമുക്ക് പിന്നെ ചെറിയ ദേഷ്യമുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും വേണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസ്വസ്ഥയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ദ ഹെൽ, വാട്ട് ദ ഹെക്ക് എന്ന് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. ആർ യു ഡൂയിങ്? അല്ലെങ്കിൽ യു നോട്ട് ഓൺലി നോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് സംവൺ ഈസ് ഡൂയിങ്, എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബട്ട് സ്ട്രോങ്ലി ഡിസപ്രൂവ് ഓഫ് ഇറ്റ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് എന്തല്ല ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അനിയൻ ആരെങ്കിലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത പണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ചോദിക്കുക. റെഡി അല്ലേ? എന്ത് നാശമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സ്പിൽ ടു ആക്സിഡൻ്റലി പോർ, പിന്നെ യാദൃശ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതിനാണ് സ്പിൽ എന്ന് പറയാം. ക്രേസി, ഇൻസെയിൻ, ഭ്രാന്തുള്ള. ഗിൽറ്റ്, റിമോഴ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫീലിംഗ് റെസ്പോൺസിബിൾ സം ഒഫൻസ്, പശ്ചാത്താപമാണ്, കുറ്റബോധമാണ്. ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്, യൂസ് ടു ടെൽ സംബഡി ടു ഗോ അവേ, പോവാൻ എപ്പോൾ തന്നെ പോകുന്ന പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ്. ഇത് ഇഡിയമാറ്റിക് ആണ്. ബീറ്റ് ഇറ്റും ഗോ അവേ എന്നാണ് ഇഡിയമാറ്റിക് ആണ്. സ്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് അഫ്രൈഡ്, ഫ്രൈറ്റൻഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സി റെഡി അല്ലേ? അവൻ തരികയാണ്, ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് first he put his hands and then head and everything. It upset the boxes, right? And now see the last scene. It is seen strewn on the ground, on the floor. Okay, you can see it. And Ali is there, scared, and he is angry, annoyed, right? Now the main ideas. നന്നായി പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യം കിട്ടട്ടെ, ഏത് ഡിസ്കോഴ്സും നന്നായി പഠിച്ചാൽ കിട്ടും. അതിൻ്റെ തലക്കത്തൊന്നും പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടി കൂടുമ്പോൾ നല്ല അതിന് ഫുൾ ആശയമായിട്ട് മാറും. ഫസ്റ്റ് ടു ഇപ്പം തേർഡ് സീൻ വരെയുള്ളതിൻ്റെ കിട്ടും. ഹി കംസ് ഫ്രം ദ ബേക്കറി ആൻഡ് ക്രോസസ് ദ പേയ്മെൻറ്റ്, കിട്ടാത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹി വാക്സ് ഇൻ ടു എ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോർ. ദർ ഹി പ്ലേസസ് ദ ബണ്ടിൽ ഓഫ് നാൻ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് പൈൽ ഓഫ് ബോക്സസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ടേക്ക്ഡ് in front of the shop and bag of shoes in the small gap between two boxes. And he fills the bag with the smaller potatoes from a box on the floor. Taking the bag of shoes for junk, take for the junk collector takes it away. After filling the bag, Ali hands it to Akbar, the shopkeeper, for weighing. He weighs it and tells him to give 65 tamans. When Ali asked him to put it on the tab, Akbar remarks that the account has reached its limit. Ali goes to take the bundle of naan and the shoes. He is unable to see the bag of shoes. In a frantic effort to find them, find them, he tips vegetable boxes and vegetables scatter on the ground. Getting angry, Akbar drives in away. All simple ആയിട്ടുള്ളൊരു
സമ്മറിയാണ്, ജസ്റ്റാണ്, നന്നായി പഠിക്കണം. റെഡി അല്ലേ? നൗ ലെറ്റ് us come to the discourses. അലി reaches home without Sarah's shoes. ഷൂ ഇല്ലാതെയാണ് അലി എത്തിയത്. He sees her waiting for her. ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അവൾ, അപ്പം അങ്ങനെ കാത്തിക്കുന്നത് കണ്ടു. വാട്ട് ബി ദ ലൈക്ലി കൺവേഴ്സേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. അത് എഴുതി നോക്കണങ്ങൾ എളുപ്പമാണ്. അലിയും സാറും തമ്മിലാണ്, ഷൂസിനെ പറ്റിയാണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചേർത്തേണ്ട എഴുതേണ്ടത്. റെഡി അല്ലേ? സീ ദിസ് സാമ്പിൾ. Ali, let me see my shoes. Don't they look nice now? I'm sorry, Zara. I lost them. You're fooling me, aren't you? No, it is true. Where do you keep them? I kept them in a gap between two boxes in Akbaraka's shop. What happened then? When I collected potatoes, did you forget to take them? No, I looked for them. Who took them? I don't know. When I came back, they were lost. Did you search them everywhere? Not everywhere. I'll try once again. Okay, if you don't get it, I'll tell our father. Please, Zara, don't tell him. He'll punish me. No, I won't tell him. I'll wait. Thank you, I'll come soon. Alright, brother. ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ. റെഡി അല്ലേ? നന്നാക്കി എഴുതാം. ചെറിയ സാമ്പിളായി തന്നതാണ്. റെഡി അല്ലേ? Ali writes a letter to his friend about his sister's lost shoes. Right the like അന്ന് തന്നെ ഓനൊരു കത്ത് എഴുതാണ് ഇന്ന് രാത്രി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സുഹൃത്തിനായിരുന്നത് എന്തായിരിക്കും കത്തിലുണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക. സാറ മഹൽ ടെഹ്റാൻ, നമ്മൾ പേര് ഓർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. 2 May in 1978. My dear Zan, how are you? വായിച്ചു നോക്കില്ല നിങ്ങൾ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് യു ആൻഡ് ഓക്കെ. ഇതിന് ശേഷം ഒത്തു നോക്കുക. ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ ആണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ സം പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സസ്, പോസിബിൾ ഡിസ്കോഴ്സസ്. അലി സീസ്, ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഈ സംഭാഷണമാണ് ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ടൊക്കെ ആവും കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഫ്രണ്ടുമായിട്ടാവും. ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് നമ്മൾ പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Third one, Ali sees the junk collector the next day. Ali asks him about his sister's lost shoes. What would be the likely conversation between Ali and the junk collector? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിറ്റേന്ന് അലി ജങ്ക് കളക്ടർ അലിയും കൂടി കാണാൻ എന്തായിരിക്കും സംഭാഷണം ഉണ്ടാവുക. Ali was very much disturbed after he had lost his sister's shoe. വളരെ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരിക്കും അന്നത്തെ ഡയറി എന്തായിരിക്കും? അലി narrates the all incidents to Zara on which എല്ലാ സംഗതി അനിയത്തിനോട് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയായിരിക്കും നറേറ്റീവ്? The next day, junk collector asked Akbar about the shoes. അത് മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഷൂ കിട്ടി. അങ്ങനെ അത് ആരോട് പറഞ്ഞു? അക്ബറിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം അക്ബറും അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ ഐ തിങ്ക് ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ആൻഡ് hope you have learned what you have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.